ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ, ਰਖਵਾਲੀ ਔਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो परमेश्वर का जिंदा वचन असी सुन ले जा रहे हैं। तो अज का जो विषय तुसी अपने इस मोबाइल स्क्रीन ते देख सकते हो, जिस विषय का नाम है जीभ नूं कंट्रोल करना जां अपने जबान नूं कंट्रोल करना। एक विश्वासी दे लई सब तो जरूरी है उहदी जबान उपर उहदा संपूर्ण कंट्रोल। साडी जबान ही दसदी है, साडा बोलना ही दसदा कि असी कौन आ। वचन चो अज असी वेखण लई जा रहे हैं कि किस तरह एक विश्वासी जां एक परमेश्वर दा जन अपने आत्मिक जीवन दे विच अपनी जबान ते कंट्रोल कर सकदा। ते जेकर वो नहीं करदा, जेकर उहनूं अपनी जबान उपर जां अपनी बोल चाल दे उत्ते कंट्रोल नहीं है तो उन्होंने उहदा की नुकसान जां की खमियाजा भुगतना पै सकता है। इहदे बारे भी सानू सब चीज़ां दी नॉलेज होनी जरूरी है। एक विश्वासी दा मूँह ही सब कुछ है, क्योंकि वचन कहंदा तुसी इक्को मूँह दे राहीं शराब नहीं दे सकते, इक्को चश्मे चों कौड़ा और इक्को चश्मे चों मिठा पानी नहीं समझ निकल सकता। ये बड़ा गंभीर विषय आ, ये बड़ियां ही गंभीर गल्लां ने जिन्हां नूं एक विश्वासी दे लई समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती दी इंजील 12 बाब उहदा 34 वचन। मत्ती दी इंजील 12 बाब 34 वचन पढ़ांगे। हे सप्पां दिओ बच्चिओ, तुसी बुरे हो के चंगियां गल्लां कीकर कर सकते हो। हाँ, क्योंकि जो मन विच भरिया होया है ओह मूँह उत्ते आउंदा है। देखो इत्थे की कहंदा परमेश्वर दा वचन, तुसी बुरे हो के चंगियां गल्लां किस तरह कर सकते हो, क्योंकि जो मन विच है सो ही मूँह उत्ते आउंदा है, ओहो ही जबान ते आउंदा है। मेरे प्यारिओ, जे अज असी जो भी बोलते हैं, जो भी असी कहने हैं जां जो भी असी उचरते हैं, वो सब साडे अंदर पहला ही आ। याद रखो, जे बुरियां गल्लां तुहाडे मूँह तो निकल रही ने, जे बुरे शब्द तुहाडे मूँह चों निकल रहे ने, तो वो तुहाडे अंदर ही हैं। वचन कहंदा, जे इनू असी हिंदी च पढ़िए जां इनू उर्दू च पढ़िए, लिखिया अच्छा आदमी अपने अच्छे खजाने विचों अच्छियां गल्लां करदा आ ते बुरा आदमी अपने मन दे बुरे खजाने विचों की करदा वा, बुरियां गल्लां करदा। इस तरह परमेश्वर का वचन कहंदा, जो भी तुहाडे अंदर है वो बाहर आ रहा आ। जेकर तुसी अपनी जबान नूं कंट्रोल नहीं करदे, जेकर तुसी अपनी जीभ नूं लगाम नहीं दिंदे जां अपनी जीभ नूं वस विच नहीं करदे, ते फिर इनू परमेश्वर कर लवेगा। याद रखो, जेकर असी अपनी जबान नूं खुद कंट्रोल नहीं करते तो फिर परमेश्वर तेनू की कर लवेगा, कर ही लवेगा। इहदे वास्ते पढ़ते असी याकूब दी पत्री उहदा 3 बाब 1 तो लैके कुछ वचन पढ़िए कि किस तरह परमेश्वर फिर इनू कंट्रोल च करेगा। क्यों जो तुसी जानते हो भई तुहाडी नेचा दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, क्यों जो परम करने वाला समुद्र दी छाल वर्गा है, जिहड़ी पौन नाल टकराई अते उड़ाई जांदी है। इहो जिहा मनुख ना समझे भई प्रभु कोलों मैनूं कुछ लभेगा। ਉਹ ਦੁਚਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਲੋ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਘਾਹ ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ 3 ਦੀ 5 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੌੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੌੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਫੌੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੀ ਬੜੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਭ ਹੈ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ? ਜੀਭ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਹੱਪਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਦਾਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਰਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਨੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧਨੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੜ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਅੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਭ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਫੌੜ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਆਰਾਮ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬ ਚ ਸੜਦਾ ਤੇ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਰਸਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੈਰੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਰਸੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆइए ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ 5 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਿਆਗ ਕੇ, ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਹਰੇਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆ ਜਾਂ ਕਮਰਕਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਮਰਕਸ ਜਾਂ ਕਮਰਬੰਦ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬੈਲਟ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬੈਲਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਚਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਕਦੀ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਮਨ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਫਰੇਬਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ। ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ? ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 29 ਵਚਨ 29। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਭਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਰਪਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਮ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ, ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਮਈ ਔਰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ 36 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਜਰਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ 36 ਵਚਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ 36 ਆਇਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਦੋ, ਪਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਦਾ, हर अकार्थ गल, हिंदी च पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, नकम्मियां गल्लां, जिन्नियां भी नकम्मियां गल्लां तुसी कहियां ने ना, हाँ, निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, हाँ, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय दे दिन ओ हर एक उस गल दा की देणगे, लेखा दे, ये पिछा करनगियां। इस कारण धर्मियों, परमेश्वर ते विश्वास करने वाले हो, अपने आप नूं विश्वासी कहण वाले हो, ये चेतावनी आ परमेश्वर दी। अपनियां जबानां नूं की रखियो, बंद रखियो। खुल्लण ते सिर्फ दूसरे दी भलाई दे लई, बोलण ते दूसरे दे लई किरपा बरसे। तुहाडी गल दे नाल किरपा बरस सकदी आ। हालेलुया। किड्डा वड्डा अहुदा भी दिता परमेश्वर ने। तुसीं जाओगे ते किरपा बरसेगी, तुसीं जाओगे दुखी परिवारां नूं दिलासा मिलेगा। पर याद रखो, जेकर तुसी इस जबान का गलत इस्तेमाल करते हो तो यह तुहाडे मरण तो बाद तुहाडे अनंत काल तक तुहाडा पिछा करेगी। इस कारण तुहाडी जबान, तुसी सब तो पहला तो तुहाडी गलबात सच्ची होवे, दूसरी तुहाडी गलबात सुचज्जी होवे। कोई भी नकम्मी गल, पंजाबी च की लिखिया सी जी, अकार्थ गल, कोई भी नकम्मी ਜਾਂ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਕਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਲੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫਸੀਆਂ 5 ਦੀ 4 ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਫਸੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਮੁੜ ਬਚਨ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਮੁੜ ਬਚਨ। ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਮੁੜ ਬਚਨ, ਹਾਂ, ਠੱਠੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮਖੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਮੁੜ ਬਚਨ, ਹਾਂ, ਅਥਵਾ ਠੱਠੇਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਬਚਨ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਲੇਵਲ ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ।
ਇਹੀ ਵਚਨ। ਨਾ ਮੁੜ ਬਚਨ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਠੱਠੇਬਾਜੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਜੋਗ ਹਨ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਨ ਬਹਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਠੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਭੇਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੈਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਜਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਮੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੈਸੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭੇਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਠੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀਏ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਲੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਾਵਤਾਂ 21 ਦੀ 23, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਬਾਬ 23 ਵਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 4, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਸਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ,
ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ, ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਧੋਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਤਲਾ ਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸੋ ਬਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੌਵਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇਕਰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਹੁੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾ ਸਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਚਨ, ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ। ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਬਾਬ 19 ਵਚਨ। ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਦੀ 19। जहाँ बहुत बातें होती है ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ वहाँ अपराध भी होता है। ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ वह बुद्धि से काम करता है। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਇਹੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ।
नहीं तो यह ना होवे कि अनंत काल तक तुहाडियां जबान दियां तुहाडी मूँह दियां कहियां गल्लां तुहाडा पिछा करन। ते वचन लिखिया तुहाडी एक एक गल दा की कीता जावेगा, न्याय कीता जावेगा, एक एक गल दा, चाहे वह चंगी आ चाहे वह माड़ी। इस कारण बहुता बोलना, बहुते बोलन दे नाल तुसी की कर सकते हो, ये चांसेस ने कि तुसी गलती कर दोगे। घट बोलना ही समझदारी है। वचन पढ़िए उपदेशक 5 बाब 2 वचन। अपने मुंह नाल काली ना कर, अपने मुंह दे नाल काली ना कर। हुण किसी नूं जवाब देण लगे भी काली ना करो, सोचो विचारो आराम दे नाल, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने मुंह दे नाल काली ना कर। हाँ, अते तेरा मन परमेश्वर दे सामने छेती नाल कुछ ना आखे, और तेरा मन परमेश्वर दे सामने भी छेती नाल कुछ ना आखे। मेरे प्यारिओ, कई इंसान मैं वेखे ने, वो मनुखा तो डरते ने पर परमेश्वर दे अगे झट बिंदे बोल देंदे ने, झट ही परमेश्वर ते बेअकली का भी दोष ला देंदे ने। याद है तुहानू अयूब और उहदी घरवाली दी गल, जिथे वो कहंदी आ कि परमेश्वर नूं फिटकार ते की कर। पर धन्नवाद है परमेश्वर दा, अयूब ऐसा बंदा सी जिन्हें थोड़ी कीतियां हजे तक परमेश्वर नूं की नहीं सी कीता, फटकारिया नहीं सी। कोई परमेश्वर ते बेअकली दा दोष नहीं लाया, हे परमेश्वर तू की कर दिता। साडे जीवन जो कोई प्रॉब्लम आउंदी, कोई गलती आउंदी, कोई बीमारी आउंदी, असीं झट कहंदे सब तो किसी इंसान नूं सब परमेश्वर है तू। वचन की कीता, वचन की कीता पढ़ी जरा। अपने मुंह नाल काली ना कर, अपने मुंह दे नाल काली ना कर, अते तेरा मन परमेश्वर दे सामने छेती नाल कुछ ना आखे, तेरा मन परमेश्वर दे सामने छेती नाल कुछ ना आखे। क्यों जो परमेश्वर स्वर्ग विच है, हाँ, अते तू धरती उत्ते है। परमेश्वर स्वर्ग विच है ते तू की आ, तू धरती ते तू कुछ नहीं जानदा। इसलिए तेरियां गल्लां घट ही होण, तेरियां गल्लां की होण। परमेश्वर स्वर्ग च है ते तू धरती ते आ। धरती ते तू बस थोड़ा देख सकदा, स्वर्ग दा परमेश्वर। हुण मान लो तुसी छत ते बैठे हो, तुसी छत तो ज्यादा तो कुछ देख रहे हो कि जां जमीन वाला देख रहा है। एक बंदा जमीन ते एक छत ते आ, कौन ज्यादा देख सकदा? छत वाले नूं सब कुछ नजर आ रहा, सब कुछ नहीं कह सकता मैं, आल दुआले थल्ले वाले नालों ज्यादा नजर आ रहा। थोड़ा तुसी स्वर्ग ते जमीन दा अंतर वेखो। असीं जमीन ते सोचदे सब कुछ जानते हैं, पर लिखिया तेरियां गल्लां घट होण, तू जमीन ते आ ते परमेश्वर तेरा की आ, वो सब कुछ जानदा, सब कुछ वेख रहा। वो तेरे अगों भी, तेरे पिछों भी, तेरे सामने भी, तेरे पिछों भी, सब जगह तो वो तेनू वेख रहा आ। ओनू पता तेरे नाल की होना चाहिए आ, ते वो जो भी कर रहा सही ही कर रहा आ। इस कारण एवें झट ही किसी भी गल का इल्जाम जां किसी भी गल, कोई भी गल परमेश्वर नूं एवें झट ही नहीं कह देनी। साडियां गल्लां की होण, घट ही होण। पढ़िए कहावतां 10 बाब ओदा 21 वचन। धर्मी दे बोल बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, हाँ, पर मूर्ख बेसमझी ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। हाँ, कहंदा धर्मी बहुतिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ, दूसरे लोगों को जीवन की रोटी ना की कर रहे हो, रजा रहे हो। दूसरे लोगों को जीवन की रोटी दे रहे हो, दूसरे लोगों को जीवन दे रहे हो तुसी। दूसरे लोग तुहाडियां ना गल्लां नूं सुन के जीवन पा रहे ने, और वो भी चोखा और अनंत जीवन पा रहे ने। पर मूर्ख, पढ़िए ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮੀ ਆਪ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਆਪ ਵੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਾਰਦਾ ਆ। लेवियां 19 ਦੀ 16 पढ़ दीजिए, एक दो वचन पढ़ के असीं समाप्त करांगे। लेवियां 19 बाब ਉਹਦਾ 16 वचन। हिंदी और पंजाबी दोनों पढ़। लेवियां 19 ਦੀ 16। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੁਸਮਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਭੌਂਦਾ ਨਾ ਫਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਮੁਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਭੌਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਮਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਭੌਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ लुतरा बन के अपने लोगों में ना ਹਾਂ फिरा ਲੁਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना हाँ। मैं यहोवा हूँ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੁਸਮੁਸੀਏ ਜਾਂ ਲਾਵੇ ਲੁਤਰੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਲੁਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੁਤਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕਈ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਾਰ ਦੋ ਭਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਸਮੁਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘੁਸਮੁਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰੀ ਰੋਮੀਆ ਚਾਹੀਏ ਰੋਮੀਆ 1:30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹਦਾ ਰੋਮੀਆ 1:30 ਵਚਨ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖੋਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਔਰ ਧੱਕੇ ਖੋਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵੇਂ ਲੁਤਰੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪੜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ 32 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਨਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ 1:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਗੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਰਾ बदनाम करने वाले ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਰੋਮੀਆਂ 1:30 ਔਰ 32 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ पढ़ो परमेश्वर से घृणा करने वाले नहीं पहले शुरू तो बदनाम करने वाले हुण 32 वचन पढ़ दिए छड़ दो अति वो परमेश्वर दी हिंदी च पढ़ दो वह तो परमेश्वर की जे विधि जानते हैं हाँ कि ऐसे काम करने वाले अजहे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं मौत दी सजा दे योग्य आ चाहे कोई कुछ भी करे लिखिया धर्मी बहुतियां दे पापां नूं की करदा आ ढकदा आ धर्मी बदनाम नहीं करदा धर्मी निंदिया नहीं करदा धर्मी किसी दी गल्लां उछाल नहीं दसदा जेकर तुसी ओ गल्लां नूं उछाल रहे हो किसी दी गलती दस रहे हो किसी दी निंदिया कर रहे हो लोकां एक नूं पता 10 नूं होर दस रहे हो तुसी धर्मी नहीं हो
याद रखो तुहाडे ते सजा दा दंड हो चुका जे। कोई कुछ भी करे तुसी अपना ख्याल रखो। हर एक जान ने अपना अपना न्याय आप देना, अपना बदला आप देना आ। तुसी न्यायी ना बनो, तुसी जज ना बनो। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर दा आत्मा जी की सिखा रहा, अपनी जबान नू वस च कर लो, अपनी जबान नू कंट्रोल कर लो। नहीं तो यह ना होवे कि साडे कहे लफज एंड तक साडा पिछा करन। एंड तक कहने तो मतलब अनंत काल तक साडा पिछा करन ते साडी कई एक निक्की गल सानू सजा दा भागी बना देवे। साडी गल सच्ची होवे, साडियां गल्लां सुचज्जियां होण, साडियां गल्लां किरपामई ते सलूणियां होण। विश्वासियां नू जो योग ने उही गल्लां करनियां चाहिए ने। गलबात बिना सौं दे होवे और गलबात छोटी विषय दे अनुसार होवे। और सब तो जरूरी आ साडे गलबात दे विच कदी किसी दी निंदिया, कदी किसी दी बदनामी ना होवे। मैं विश्वास करदा परमेश्वर सानू इन्हां सारे वचनां दे द्वारा आशीष देगा, बरकत देगा और कम सो कम असी अपनी जीव दे वो जो कुधर्म दा अंग आ उन्होंने कंट्रोल करन दे विच ये परमेश्वर दे वचन साडी सहायता करनगे। तो धन्नवादी हाँ परमेश्वर दे अज समय लई। परमेश्वर अज फिर समा दिता, परमेश्वर दा धन्नवाद हो। इन्हां वचनां नूं हमेशा याद रखिए। जो 2000 आयता मैं कहा उन्होंने इंपोर्टेंट तौर पर अपने नोट्स दे विच रखिए। थोड़ी देर उन्होंने पढ़िए, थोड़े दिन तक पढ़ते रहिए ताकि साढ़े अंदरों ये आदतां निकल जान। ये वचन भी यूट्यूब ते आवेगा, इत्थे फेसबुक ते भी रिकॉर्ड हो गया। खुद भी सुनो, होर भी लोगों को सुनाओ ताकि असी जीव के द्वारा पाप ना करिए। परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं आशीष देवे। तो आइए थोड़ी देर परमेश्वर का धन्नवाद करांगे। धन्नवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्नवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक गीत असी गावांगे, गीत की किताब विचों गीत नंबर 153, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही, हालेलुया निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने
करूँगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहाँ की हालेलुया, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूँगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूँगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूँगा। मेरे ये जल्दी वो आने वाला है, हालेलुया, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूँगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूँगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूँगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु, हालेलुया, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूँगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूँगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया। तो आइए सब प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, असी तेरे धन्नवादी हाँ जे सुंदर समय दे लई। एक बार फिर असी तेरे कदमां 'च बैठे पिता, तेरे वचनां नूं सुनिया समझिया। सचमुच साडे आत्मिक जीवन दे लई कुछ खास गल्लां, कुछ स्पैशल गल्लां, कुछ गंभीर गल्लां तुसीं अज सानूं समझाइयां कि असी एक विश्वासी होण दे नाते अपनी जबान नूं, अपनी जीभ नूं अपने वस 'च रखीए पिता। और मैं प्रार्थना करदा सचमुच तू अपने बच्चों नूं जिन्हां ने अज वचन सुनिया आ, इन्हां वचनां द्वारा आशीष देंगा पिता। ये वचन तेरे बच्चों की आत्मिक उन्नति का कारण बने। ये सब गल्लां जो सहजे नाल सानूं फसा लैंदियां, जबान के द्वारा किए गए पाप जो सहजे दे नाल आराम दे नाल सानूं फसा लैंदे ने, परे सुट के इस दौड़ दे विच असीं आराम दे नाल दौड़ीए पिता। तुहाडी कृपा फजल सबना सुनने वालियां ते बने रहे। धन्नवादी हाँ सब गल्लां 'च मदद कीती, सहायता कीती। यीशु मसीह दे नाम 'च मंगदे हाँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब नूं जय मसीह दी। फिर ऐतवार दे दिन 11 बजे फिर इसे तरह ही असी लाइव परमेश्वर का वचन लैके आवांगे। 10 बजे आराधना शुरू होएगी। आराधना लाइव नहीं होएगी, सिर्फ वचन लाइव होएगा। 11 बजे तक असी वचन लैके आवांगे। तद तक परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं संभाले, सबना दी मदद करे, सबना उपर परमेश्वर की महान कृपा बनी रहे। परमेश्वर का धन्नवाद हो। सबना नूं जय मसीह दी।